एक फुल स्टैक सेमीकंडक्टर नेशन बनने की ओर बढ़ रहा है। दुनिया के सबसे बड़े चेंज को ड्राइव करेगी। Our journey began late, but nothing can stop us now. ಜಪಾನ್ ಹಾಗೂ ಚೀನಾ ಪ್ರವಾಸವನ್ನ ಮುಗಿಸಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ಸಾಗಿರೋ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಕಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮ್ಮೇಳನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ, ಅಂದಾಜು ಹಾಗೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ವರದಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸಿದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಕೂಡ ಹೇಳಿದರು. ಹಾಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಗಾಗಿ ಸ್ವದೇಶಿ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಮೋದಿ ಜಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿನ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡೋ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಭಾರತ 7.8% ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದರವನ್ನ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಸದೃಢ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ. ಭಾರತ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ ಸವಾಲನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಮೋದಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ 6.5% ಅಂದಾಜಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ 7.8% ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ಅವಧಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಅಂಕಿಅಂಶ 1.3% ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾನು ಹೇಳಿದರು. ಇನ್ನು ಕಳೆದ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಏಪ್ರಿಲ್-ಜೂನ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಜಿಡಿಪಿ 6.5% ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡಿತ್ತು. 2025-26 ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು 5 ತ್ರೈಮಾಸಿಕಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 2024 ಜನವರಿ-ಮಾರ್ಚ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದಿನ ಅತ್ಯಧಿಕ 8.4% ಜಿಡಿಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಮೋದಿಯವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಉತ್ಪಾದನೆ, ಸೇವೆಗಳು, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಾನು ಖುಷಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಭಾರತವನ್ನ 3ನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವತ್ತ ವೇಗವಾಗಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಭಾರತದ ಸತ್ತ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಅನ್ನೋ ಟೀಕೆಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಜಾಗತಿಕ ಚಿಪ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರೋ ಪಾತ್ರ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ರು. $1 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಮೌಲ್ಯದ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ದೇಶ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತೆ. 2021ರಿಂದ ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿರೋ 10 ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ $18 ಬಿಲಿಯನ್ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು. ಜಗತ್ತು ಈಗ ಭಾರತವನ್ನ ನಂಬಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಉದ್ಯಮದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತಾನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಜಾಗತಿಕ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಈಗಾಗಲೇ $600 ಬಿಲಿಯನ್ ಮೌಲ್ಯವನ್ನ ತಲುಪಿದ್ದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ $1 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಗಡಿ ದಾಟುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಭಾರತ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಉದ್ಯಮ ಕೇವಲ ಚಿಪ್ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆಗಿಲ್ಲ. ಭಾರತವನ್ನ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಹಾಗೆ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರವನ್ನಾಗಿಸೋ ಸೆಮಿಕಾನ್ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ನಾವು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇರೋ ಭೂಮಿ, ಇತರ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಇರೋ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸೋದಕ್ಕೆ ಭಾರತ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಖನಿಜಗಳ ಮಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಘೋಷಿಸಿದ್ರು. ಕಪ್ಪು ತೈಲ ಈಗ ಚಿನ್ನ ಆಗಿದೆ, ಆದರೆ ಚಿಪ್ಗಳು ವಜ್ರದ ಬೆಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಉದ್ಯಮದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೂಡ ಮೋದಿ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. और भारत की इनोवेशन और यूथ पावर भी यहां नजर आ रही है. और ये जो कॉम्बिनेशन बना है उसका एक ही मैसेज है. द वर्ल्ड ट्रस्ट इंडिया. The world believes in India. And the world is ready to build the semiconductor future with India. मैं सेमिकॉन इंडिया में आए आप सभी महानुभावों का अभिनंदन करता हूं. आप सभी विकसित भारत की यात्रा में, आत्मनिर्भर भारत की यात्रा में हमारे
बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्टनर्स है। साथियों, कुछ दिन पहले ही इस साल के पहले क्वार्टर के जीडीपी नंबर आए हैं। एक बार फिर भारत ने हर उम्मीद, हर अपेक्षा, हर आकलन से भी बेहतर प्रदर्शन किया है। एक तरफ जब दुनिया भर की इकोनॉमीज में चिंताएं हैं, आर्थिक स्वार्थ से पैदा हुई चुनौतियां हैं, उस माहौल में भारत ने 7.8% की ग्रोथ हासिल करके दिखाई है। और ये ग्रोथ हर सेक्टर में है। मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, हर तरफ उत्साह नजर आ रहा है। भारत आज जितनी तेजी से ग्रो कर रहा है, इससे हम सभी में, इंडस्ट्री में, हर देशवासी में नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। ग्रोथ की यही दिशा है तो भारत को थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने की तरफ तेजी से बढ़ना पक्का हो चुका है। फ्रेंड्स, सेमीकंडक्टर की दुनिया में एक बात कही जाती है, ऑयल was black gold, but chips are digital diamonds. एक फुल स्टैक सेमीकंडक्टर नेशन बनने की ओर बढ़ रहा है। वो दिन दूर नहीं है जब भारत की सबसे छोटी चिप दुनिया के सबसे बड़े चेंज को ड्राइव करेगी। ऑफ कोर्स, our journey began late, but nothing can stop us now. मुझे बताया गया है कि सीजी पावर का पायलट प्लांट 4-5 दिन पहले यानी 28 अगस्त से शुरू हो गया है। कैंस का भी पायलट प्लांट शुरू होने वाला है। टेस्ट चिप्स तो माइक्रोन और टाटा की पहले से निकल रही है। जैसा मैंने पहले भी कहा है, कॉमर्शियल चिप्स इसी साल से निकलने लगेगी। ये दिखाता है कि सेमीकंडक्टर सेक्टर में भारत कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। साथियों, भारत में सेमीकंडक्टर्स की सक्सेस स्टोरी किसी एक वर्टिकल तक, किसी एक टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं है। हम एक पूरा इकोसिस्टम बना रहे हैं। ऐसा इकोसिस्टम जिसमें डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग और हाईटेक डिवाइस सब कुछ यही भारत में उपलब्ध हो। हमारा सेमीकंडक्टर मिशन सिर्फ एक फैब या एक चिप निर्माण तक सीमित नहीं है। हम एक ऐसा सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बना रहे हैं जो भारत को आत्मनिर्भर और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाए। फ्रेंड्स, भारत के सेमीकंडक्टर मिशन की एक और खासियत है। भारत दुनिया की मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजीज के साथ इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है।
जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं उनको भारत में बनी चिप से नई पावर मिले, ये हमारा फोकस है। नोएडा और बेंगलुरु में बन रहे हमारे डिजाइन सेंटर्स दुनिया की कुछ मोस्ट एडवांस चिप्स बनाने पर काम कर रहे हैं। ये ऐसी चिप्स हैं जिसमें बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स को स्टोर किया जा रहा है। इन चिप से 21वीं सदी की इमर्सिव टेक्नोलॉजीज को नई पावर मिलेगी। साथियों, आज विश्व के सेमीकंडक्टर इस सेक्टर के सामने जो चैलेंजेस है, भारत उस पर भी लगातार काम कर रहा है। आज हम शहरों में गगनचुंबी इमारतें देखते हैं, शानदार फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं। ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर की बुनियाद स्टील है और जो हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका आधार क्रिटिकल मिनरल्स है। इसलिए भारत आज नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन पर काम कर रहा है। हम रेयर मिनरल्स की अपनी डिमांड को अपने यहां ही पूरा करने में जुटे हैं। पिछले 4 सालों में हमने क्रिटिकल मिनरल्स प्रोजेक्ट्स पर काफी काम किया है। साथियों, सेमीकंडक्टर सेक्टर की ग्रोथ में हमारी सरकार स्टार्टअप और एमएसएमईज को भी बहुत बड़ी भूमिका में देख रही है। आज दुनिया का 20% सेमीकंडक्टर डिजाइन टैलेंट भारत कंट्रीब्यूट करता है। भारत में जो यूथ है वो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की सबसे बड़ी ह्यूमन कैपिटल फैक्ट्री है। मैं अपने यंग एंटरप्रेन्योर्स से, इनोवेटर्स से, स्टार्टअप से कहूंगा कि आप आगे आएं। सरकार आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है।